Hi dear students, today we discuss the last chapter of 10th Physics, chapter 7, Energy Management. It is the second part of this video. Fossil fuels. We mainly discuss about fossil fuels. Watch the class in a full screen mode. It is more beneficial to you. All of you have most welcome to the class. First topic, fossil fuels. Fossil fuels are formed by the transformation of plants and animals that veg under the earth's crust millions of years ago. Fossil fuels are formed by the transformation of plants and animals. പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും എല്ലാം എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻസ്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ. Second condition is at a high pressure. Third condition is at a high temperature. In the absence of air, at a high pressure, at a high temperature, millions of years take place. Coal, petroleum and natural gases are fossil fuels. Fossil fuels are coal, petroleum, natural gases. They are not replenished or renewed in proportion to their consumption. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും പുനരുൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അല്പം ഉണ്ടായി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ കാലാവധി നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടായി വരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് റീപ്ലെനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹെൻസ് ദേ ആർ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആർ നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ്. Three types of fossil fuels. Fossil fuels are mainly three types: coal, petroleum, natural gas. Coal, petroleum, natural gas. Coal is the solid fossil fuel. Solid fossil fuel form of fossil fuel is coal. Petroleum is the liquid fossil fuel, not petrol, petroleum. Petroleum is a liquid fossil fuel. Then natural gas, it is the gaseous fossil fuel. Natural gas, three types of fossil fuels are coal, petroleum, natural gas, solid, liquid and gaseous forms. Examples of coal, that is solid form: coke, coal gas, coal tar, ammonia. Then liquid form, that is petroleum. Examples are petrol, kerosene, diesel, gasoline. Natural gas, gaseous stage. LNG, liquefied natural gas. Methane, propane, ethane. LNG, methane, propane, ethane. These are examples of in this category. Study this well and write it in your notebook also. We know the picture. It is the picture of diesel or petrol. It is the liquid form of fossil fuel. Coal. Next topic is coal. Coal also has three types: solid, liquid and gas. Solid form of coal is coke. Liquid form of coal is coal tar. Gaseous form of coal is coal gas. It is a one-word question. Thoroughly study this and write this in this type in your notebook. Coal. Coal is the most abundant fossil fuel on the earth. It is a one-word question. What is the most abundant fossil fuel on the earth? Coal is the most abundant fossil fuel on the earth. The main component of coal is carbon. Second question. Main component of coal is carbon. Based on the carbon content, it, that is coal, is classified into four groups as peat, lignite, anthracite and bituminous coal. It is a 2-mark question. When coal is distilled in the absence of air, എയറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ കോളിനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ
The substance obtained are ammonia, coal gas, coal tar and coke. Ammonia, coal gas, coal tar and coke. It is also a 2-mark question for our XLC examination. Next, we can see the pictures of different types of coal. First one, peat. Second one, lignite. Then bituminous നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടില്ല. Then bituminous anthracite. Peat, lignite, bituminous coal, anthracite. These are the main types of classifications for groups of on the basis of carbon content. Coal is classified into mainly 4 types: peat, lignite, bituminous and anthracite. Coal is the most abundant fossil fuel on the earth. It is a one-word question. The main component of coal is carbon. It is a sure question for SLC examination. Based on the carbon content, coal is classified into 4 groups, which are peat, lignite, anthracite and bituminous coal. Coal is distilled in the absence of air. The substance obtained are ammonia, coal gas, coal tar, coke. These are the types of questions asking from these portions. Next topic is LPG, liquefied petroleum gas. Full form of LPG is liquefied petroleum gas. Then CNG, compressed natural gas. Compressed natural gas. LNG, liquefied natural gas. LNG, liquefied natural gas. These are, then we can study CNG, LNG, LPG. We can study each one. CNG and LNG, these are the natural gases obtained along with the petroleum. പെട്രോളിയത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ഗ്യാസസ് ആണ് CNGയും LNGയും. CNG compressed natural gas, LNG liquefied natural gas. The main component of all these is methane. In CNG and LNG, the main component is methane. These are used as fuels in vehicles, industries and thermal power stations. CNG and LNG are used as fuels in vehicles and industries, thermal power stations. വെഹിക്കിൾസിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലും ഒക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു? CNGയും LNGയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. The importance of LNG is that natural gas can be liquefied. Natural ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി. നമുക്ക് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് ഫോം. അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ. അറ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ, സാധാരണ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? അതിനെ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു പൈപ്പ് ലൈൻസ്. പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി നമുക്കിതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Methane is the main component of LNG and CNG. It is used in vehicles, industries and thermal power stations. Natural gas. It is a natural gas. It is used. Natural gas can be liquefied and transported to distant places conveniently. നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസിലേക്ക് ഇതിനെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ പൈപ്പ് ലൈൻസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. വലിയ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയാണ് ഇവയെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ പൈപ്പ് ലൈൻസാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതർ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ അഗെയിൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് ഫോം. നമ്മളിങ്ങനെ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് എഗെയിൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എവിടെ? അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ. ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ പൈപ്പ് ലൈൻസ് വഴി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അവർ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇസ് LPG, ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്. LPG ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ്. LPG is a colorless, odorless gas obtained through the fractional distillation of petroleum. പെട്രോളിയത്തിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസാണ്, നിറവും മണവും ഇല്ലാത്ത ഗ്യാസാണ് LPG എന്ന് പറയുന്നത്. The main constituent of LPG is propane and butane. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ്, പക്ഷേ പ്രൊപ്പൈനും ബ്യൂട്ടൈനും അതിനകത്തുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡൊമസ്റ്റിക് LPG പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഓർഡർ. നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് LPG നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന LPGക്കൊക്കെ ഒരു മണമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് LPG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഗ്യാസ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിന് ഒരു മണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അത് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ഗ്യാസ് ലീക്കേജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനു വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് ആഡഡ്. Which are the products obtained from fractional distillation of petroleum? It is a question from your textbook. Which are the products obtained from fractional distillation of petroleum? പെട്രോളിയത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? പെട്രോൾ തന്നെയാണ് ഗാസോലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. നാഫ്ത, കെറോസിൻ, ഡീസൽ ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ, ഗ്രീസ്, വാക്സ് ആൻഡ് സം റെസിഡ്യൂ, കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതും കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടും. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്രോളിയത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫർണസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഗ്യാസോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ, കെറോസിൻ, ഡീസൽ ഓയിൽ, ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ, ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ, പാരഫിൻ വാക്സ്, അസ്ഫാൾട്ട്, നാഫ്ത, അങ്ങനെ പല കമ്പോണൻസാണ് പെട്രോളിയത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് ദ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ്? ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സിലിണ്ടറുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. കുക്കിംഗ് ഗ്യാസായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് LPG ആണ്, ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്. LPG ആണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ്. അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യൻ്റെ HP-യുടെയും ഭാരത് ഗ്യാസിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇതാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസാണ്. ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് വന്നത് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ്. How will you know if there is leakage in the LPG cylinder? LPG സിലിണ്ടറിനകത്ത് ലീക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ദ സ്മെൽ ഓഫ് LPG ഈസ് ഫെൽറ്റ്. അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. സ്മെല്ല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ആണ് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈഥൈൽ മെർക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് ആഡഡ് ആസ് ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് LPGയുടെ സേഫ്റ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. LPG ആൻഡ് സേഫ്റ്റി. ഹാവ് യു എവർ നോട്ടീസ് ദ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ എ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ? കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദിസ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. A25 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. A25 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. A ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ മന്ത് ഫ്രം ജനുവരി ടു മാർച്ച് ആൻഡ് 25 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇയർ 2025. A എന്നുള്ളത് മന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറായിട്ട് തരുന്നത് ഇയറിനെയാണ്. ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ 2 നമ്പറാണ് തരുന്നത്. 2025 എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. A എന്ന ലെറ്റർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറാണ്. 4 ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് ഇത് മാസങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 12 മാസമുള്ളതിന് 3 മാസം വെച്ച് 4 ക്വാർട്ടേഴ്സായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ABCD എന്നാണ് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ, ജനുവരി ടു മാർച്ച്. B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടർ, ഏപ്രിൽ ടു ജൂണ്. C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് ക്വാർട്ടർ, ജൂലൈ ടു സെപ്റ്റംബർ. ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടർ D, ഒക്ടോബർ ടു ഡിസംബർ. The digits indicates in the year till it is valid. ഏത് വർഷം വരെയാണ് ഇത് വാലിഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ആ ഡിജിറ്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then next topic is Blevy. What is Blevy? It is an important topic. It is it's a 2 mark or 3 mark question for your SLC examination.
If the smell of LPG is felt, then it means that there is at least 3% of LPG in the atmospheric air. Even in the presence of 2% of LPG in the air can cause fire. LPG is denser than air. LPGയുടെ മണം അനുഭവപ്പെട്ടാൽ ചുരുങ്ങിയത് 3% LPG അന്തരീക്ഷ വായുവിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം. LPGയുടെ മണം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 3% LPG അന്തരീക്ഷ വായുവിലുണ്ട്. പക്ഷേ വായുവിലെ LPGയുടെ 2% സാന്നിധ്യം പോലും തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകാം. കാരണം LPGക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ്. LPGയുടെ മണം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുത സ്വിച്ചുകൾ ഓൺ ചെയ്യുകയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക അരുത്. If there is fire due to leakage of LPG, then due to the heat, the cylinder or tank will get heated. LPGയുടെ ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീയുടെ ചൂട് മൂലം സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടാങ്കർ ചൂടാവുകയും ദ്രാവക LPG വാതകമാവുകയും ഉള്ളിലെ മർദ്ദം അധികരിക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടുതലാവുകയും ചെയ്യും. Owing to the excess heat, the LPG becomes gas, increasing the pressure inside. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും LPGയുടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കറിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീയുടെ ചൂട് മൂലം സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കർ ചൂടാവുകയും ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ്രാവക LPG ആണ്. ആ ദ്രാവക LPG ചൂട് കാരണം അത് വാതക അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും വാതക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മർദ്ദം LPGയുടെ വികസിക്കാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 250 times ആണ്. അപ്പോൾ ആ 250 times ഇതിന് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ LPG വാതകമാകുമ്പോൾ ആ വാതകത്തെ ഗ്യാസിനെ മുഴുവനായിട്ട് സിലിണ്ടറിന് കണ്ടെയ്നറിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വരികയും മർദ്ദം ഒത്തിരി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ക്രമാതീതമായിട്ട് വളർന്ന് ഉഗ്രസ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിനാണ് ബ്ലെവി എന്ന് പറയുന്നത്. Owing to the excess heat, the LPG becomes gas, increasing the pressure inside. The ability to expand is 250 times for the gaseous LPG. This is the main problem. The ability to expand is 250 times for the LPG. Therefore, when LPG becomes gas, LPG gas ആയി കഴിയുമ്പോൾ the container cannot accommodate the entire gas. ഗ്യാസിന് മുഴുവനും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ കണ്ടെയ്നറിനില്ല. ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ ടു എ വെരി ഹൈ ലെവൽ കോസിങ് എ ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ. അപ്പം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജ് ആവും. ഹൈ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമായി തീരും. ദിസ് ഈസ് നോൺ എസ് ബ്ലെവി. ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്, ബ്ലെവി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലെവി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ ആവുന്നു, അത് എക്സ്പ്ലോഷന് കാരണമാകുന്നു. എക്സ്പ്ലോഷൻ, ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, നെവർ സ്വിച്ച് ഓൺ ഓർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെൻ ദെയർ ഈസ് ലീക്കേജ് ഓഫ് LPG. വൈ? LPGയുടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയോ ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് കാരണം എന്ത്? സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയോ ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്യരുത്, അത് തന്നെ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക. വൈ? ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അഡ്വൈസ്ഡ് നോട്ട് ടു സ്വിച്ച് ഓൺ ഓർ സ്വിച്ച് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ചസ് ഇഫ് യു ഡിറ്റക്ട് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ്. ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയോ ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദ ഫ്യൂംസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആർ ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന LPGയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിളാണ്, കത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിടുക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്, പെട്ടെന്ന് കത്തുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ സ്മോളസ്റ്റ് സ്പാർക്സ് ക്യാൻ ഇഗ്നൈറ്റ് ദ ഹ്യൂജ് ഫയർ. ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പാർക്ക് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ സ്ഫോടനത്തിൽ കലാശിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് സ്വിച്ച് ഒന്നും ഓൺ ആക്കുകയോ ഓഫ് ആക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if there is a leakage of LPG, does it rise up or come down in the atmosphere? Why? LPGയുടെ വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാതകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരുകയാണോ താഴുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? എന്തായിരിക്കും കാരണമെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അത് താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം. അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിന് കാരണം എന്നറിയാം. അനദർ റീസൺ why care should be taken during storage is that
LPG വേപ്പർ ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ എയർ. എയറിനേക്കാളും LPGക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്, ഹെവിയർ ആണ് LPG. സോ എനി ലീക്കേജ് വിൽ സിങ്ക് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. അല്പമെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ഇൻ ലോ ലൈങ് ഏരിയാസ്. അല്പമെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് തറയിലേക്ക്, അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്, അതായത് കെട്ടിടങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെയൊക്കെ താഴ്ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. LPG എക്സ്പാൻസ് റാപ്പിഡ്ലി വെൻ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും LPG വേഗം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകാനുള്ള ഇതുണ്ട്, അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ LPG വാതകം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് LPG ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ എയർ. LPGയുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഹെവിയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് താഴെ ഭാഗത്ത് കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് ദർ ഈസ് ലീക്കേജ് ഓഫ് LPG, it is mandatory to open the doors and windows. Why? LPGയുടെ വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായ ജനലുകളോടൊപ്പം വാതിലുകളും നിർബന്ധമായിട്ടും തുറന്നിടണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഓൾ ദ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ടു യുവർ ഹൗസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഗ്യാസ് ക്യാൻ എസ്കേപ്പ്. ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും തറയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്നും കെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോയി തന്നെ അത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ജനലുകളും വാതിലുകളും എല്ലാം തുറന്നിടണമെന്ന് പറയുന്നത്. നെവർ ഓപ്പൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫാൻസ് ഓർ ഈവൻ ആൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ. ഇത് വേഗം പോകട്ടെ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫാൻ ഓണാക്കും. ഈവൻ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഫാൻ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഓണാക്കരുത്. വൺസ് യു ഡു ഇറ്റ് ദാറ്റ്, ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റ് ദ മെയിൻ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ജനലും വാതിലും എല്ലാം തുറന്നിട്ട ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓഫാക്കുക. ബി ഷുവർ ടു ഇവാക്യുവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഏരിയ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സുരക്ഷിതമാകാനായിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. What precautions are to be taken to avoid accidents due to LPG leakage? LPGയുടെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസ്കസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി. എക്സാമിൻ ദ റബ്ബർ ട്യൂബ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലീക്കേജ്. എക്സാമിൻ ദ റബ്ബർ ട്യൂബ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ്. അതിൻ്റെ റബ്ബർ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യണം? റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഊരി മാറ്റുകയും പരിശോധിക്കുകയും അത് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലീക്കേജ്, അതിന് ലീക്കേജ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം. ടേൺ ഓൺ ദ നോബ് ഓഫ് സ്റ്റൗ ഒൺലി ആഫ്റ്റർ ദ റെഗുലേറ്റർ ഈസ് ടേൺഡ് ഓൺ. റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ സ്റ്റൗവിൻ്റെ നോബ് എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? ഓൺ ആക്കാവുള്ളൂ. ആ കാര്യം വളരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഇത് ഓണായി കിടക്കാനും വീണ്ടും അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓൾവേസ് ബൈ LPG സിലിണ്ടേഴ്സ് ഫ്രം ഓതറൈസ്ഡ് ഫ്രാക്ചറീസ് ഒള്ളി. ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് മാത്രം, കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? LPG സിലിണ്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ. ചെക്ക് ദാറ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഹാസ് ബീൻ ഡെലിവേർഡ് വിത്ത് ദ കമ്പനി സീൽ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ക്യാപ് ഇൻടാക്ട്. ഡു നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഇഫ് ദ സീൽ ഈസ് ബ്രോക്കൺ. നമ്മൾ സിലിണ്ടർ വാങ്ങിക്കുമ്പം തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം അതിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ സീൽ അതേലുണ്ടോ എന്ന്, സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് അതേൽ ഇൻടാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് അതിനകത്തുനിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീല് ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വാങ്ങിക്കരുത്. പ്ലീസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് which is marked on the inner side of the cylinder stay plate, and if this date is over do not accept the cylinder. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം, എക്സ്പയറി ഡേറ്റിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കുക. എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഒരു കാരണവശാലും ആ സിലിണ്ടർ വാങ്ങിക്കരുത്. അപ്പോൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ സിലിണ്ടർ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക.
Disconnect LPG regulator and affix safety cap on the cylinder when your gas stove is not in use or prolonged period. അതായത് കുറേ നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ LPGയുടെ റെഗുലേറ്ററും അതുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഊരിയിടാനായിട്ട് സേഫ്റ്റി ക്യാപ്പ് അടച്ചു വെക്കാനും ഡിസ്കണക്റ്റ് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ അത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം. ഓൾവേസ് സ്റ്റോർ ദ LPG സിലിണ്ടർ ഇൻ ആൻ അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ. നേരെ മാത്രമേ നമ്മൾ LPG സിലിണ്ടറിനെ വെക്കാവുള്ളൂ. ആൻഡ് എവേ ഫ്രം അതർ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്ലെയിമബിൾ മെറ്റീരിയൽസ്. തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിനെ മാറ്റി വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതെപ്പോഴും നേരെ മാത്രമേ വെക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. ചെക്ക് ഫോർ ഗ്യാസ് ലീക്സ് റെഗുലർലി ബൈ അപ്ലൈങ് സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓൺ സിലിണ്ടർ ജോയിൻസ് ആൻഡ് സുരക്ഷാ പൈപ്പിലും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ജോയിൻസിലും ഒക്കെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഗ്യാസിൻ്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. If the gas leak is suspected or if the fire spreads on a cylinder, what else could be done? Think it over it. ഒരു ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് സംശയം വരുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇഫ് യു ആർ കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ദെയർ ഈസ് എ ഗ്യാസ് ലീക്ക്, നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അവിടെ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ, ഡിസ്കണക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോം. സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ സ്വിച്ചസ് ഓഫ് ആയിക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡിസ്കണക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹോം. വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക. സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ടു ആൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. ഗ്യാസിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ആക്കിയ ശേഷം സിലിണ്ടറിനെ ഒരു എംപ്റ്റി സ്പേസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. കീപ് ദ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ് ഓപ്പൺ. വിൻഡോസും ഡോറും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുക, ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ആയ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. റിക്വസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ദ ഫയർഫോഴ്സ് ബൈ കോളിംഗ് ഇൻ ദ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 108. റിക്വസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 108 നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫയർഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. Well-trained rescue operators can put out the fire by covering the top and end of the cylinder with a wet sack to prevent the contact with the oxygen. Well-trained ആയിട്ടുള്ള റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഫയറിനെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല നനഞ്ഞ ചാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നനഞ്ഞ ചാക്ക് വിരിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കോണ്ടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീപിടുത്തത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയും. ഇഫ് ദ ഫയർ ഈസ് ഇൻ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ ദ ടോപ്പ് സ്റ്റോറി then one should not try to escape using lift. ഇതുണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ ഫ്ലാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പല നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ എല്ലാം പല മുകളിലത്തെ നിലകളിലോ ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും ലിഫ്റ്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നോക്കരുത്. ഉള്ളി സ്റ്റെയർ കേസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. സ്റ്റെയർ കേസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കവർ ദ നോസ് ആൻഡ് ദ മൗത്ത് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് ക്ലോത്ത് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സ്മോക്ക് ഓർ ഗ്യാസ്. ഈ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന LPG പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസ് ശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടവൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ടർക്കി കൊണ്ടോ വല്ലതും നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ മുഖവും മൂക്കും ഒക്കെ വായും മൂക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ അടച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ ക്ലാസ്. ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വെരി വെൽ. Thank you very much. God bless you.